अकाल मूरत अजूनी गुर प्रसाद एक ओंकार। निर्वैर गुर प्रसाद एक ओंकार। सतनाम निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत गुर प्रसाद। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी पावन अते पवित्र हजूरी अंदर रात्रि दे दीवाना विच हाजरियां भर के गुरबाणी पढ़ सुन के सत संगत करके अपना मनुखा जीवन सफला कर रहे अति सत्कारयोग गुरु सवारे सतसंगी जनों, आओ सतगुरां दी किरपा दे सदका पावन बाणी दे शब्द कीर्तन आप जी ने बड़े प्यार दे नाल सरवण कीते ने। नेता प्रति दी तरह 10वें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सतगुरां दी पावन रसना तो बख्शिश कीती हुई पावन बाणी तो प्रसाद सवैये, जिस दा उचारण अते विचार आपां सारे जने मिल के पिछले दिनां तो करदे आ रहे हैं। आओ नेता प्रति दी तरह आरंभता तो लैके सारे जने पाठ करिए। उपरंत अखीर वाला जिहड़ा सवैया है, सवैया नंबर 10, उहदी विचार आपां सारे जने मिल के करन दा यतन करांगे जी। आओ आरंभता तो लैके तो प्रसाद सवैये पावन बाणी दा जाप सारे जने मिल के करन दा यतन करिए जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तो प्रसाद सवैये पातशाही 10वीं सरावग शुद्ध समूह सिधान के देख फिरियो घर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रयो मत कऊ न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतांग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली बिद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पै तो कहाँ पै पूपत अंत को नागे ही पाए पधारे
जीत फिरै सब देश दिसान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़क जान के सुंदर, हिंसत हैं राज हजारे, पूत पविख पवान के पूपत, कौन गणै नहीं जात बिचारे, श्रीपत श्री भगवान पजे बिना, अंत को अंत के धाम सिधारे, तीर्थ दान दया दम दान, सुसंजम नेम अनेक बसिखै, वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान के पेखै, पौन आहार जति जत तार, सबे सुविचार हजार को देखै, श्री भगवान भजे बिन पूपत, एक रति बिन एक न लिखै, शुद्ध सिपा दुरंत दुबासु, साज सना दुर्जान दलेंगे, भारी गुमान भरे मन में, कर पर्वत पंख हले न हलेंगे, तोर अरीन मरोरम वासन, माते मतंगन मान मलेंगे, श्रीपत श्री भगवान कृपा बिना, त्याग जहान निदान चलेंगे, वीर अपार बड़े बरियार, अविचार सार की धार पछैया, तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया, गाड़ी गड़ान को तोड़न हारसो, बात नहीं चक चार लवैया, साहिब श्री सबको सिर नायक, जाचक अनेक सु एक दवैया, दानव देव फनिंद निसाचर, भूत पविख पवान जपेंगे, जीव जिते थल जल में थल में, पल ही पल में सब थाप थपेंगे, पुन परतापन बाढ़ जैत तुन, पापन के वो पुंज खपेंगे, साध समूह पर सन फिरै जग, शतर सबे अवलोक चपेंगे, मानव इंद्र गजेंद्र निरातिप, जौन तरलोक को राज करेंगे, कोट स्नान गजाधिक दान, अनेक स्वयंवर साज बरेंगे, ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत, अंत फसे जम फास परेंगे, जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग, ते नर फेर न दे तरेंगे, कहाँ पे हो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहो बक ध्यान लगायो, नाथ फिर ओलिए सात समुद्रन,
ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ, ऐसे ही ऐसे सुबह सब बितायो, साच कहूँ सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो, काहूँ ले पहान पूज तरियो सिर, काहूँ ले लिंग गरे लटकायो, काहूँ लख्यो हर अवाची दिशा में, काहूँ पशा को शीस निवायो, कहू बुतान को पूजत है पश, कहू मिरतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्जयो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो, कहू बुतान को पूजत है पछ, कहू मिरतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्जयो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। परम सन्मानयोग गुरु सवारी साध संगत जी, कल तक दी लड़ी विच आपां सारे जने मिल के विचार रहे सी सतगुरु धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज उस अकाल पुरख रब जी दे विच किस तरह अभेद होईदा, किस तरह उस रब जी का प्रकाश साडियां हिरदियां दे विच हो सकदा है। सतगुरां ने अखीर वाली पंक्ति विच बख्शिश कीती सी, साच कहों सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। भाव के जेदे हिरदे दे अंदर उस प्रभु जी दी प्रेमा भगती वस जाती है, जेड़ा अपने हिरदे दे अंदर उस प्रभु जी दी प्रेमा भगती नूं वसा लैंदा है, ओदे हिरदे दे अंदर प्रेम दी अवस्था आ जाती है। प्रेम केड़ा? प्रेम एक है जिहड़ा आपां धीआं पुत्रां नूं अपने परिवार नूं प्रेम करदे आ, पर जिहड़े प्रेम दी सतगुरु जी गल करदे ने ना, ਉਹ प्रेम जे साडा प्रेम गुरु साहब जी दे नाल है, रब जी दे नाल है, ते फिर सतगुरु जी कहते तेरा सारी दुनिया के अंदर प्रेम है, फिर सब को मीत हम आपन कीना वाली अवस्था होनी है, क्योंकि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। फिर हर थां दे उत्ते हर शरीर दे विच वो अकाल पुरख ही दिसना है, जिस करके फिर मनुख प्रेमा भगती करके दुनिया दे अंदर भी प्रेम वाली अवस्था दे नाल विचरदा। हुण सतगुरां ने अखीर वाले शब्द के अंदर बख्शिश कर दी। पिछे सतगुरां ने समझा दिता है कि जेड़े धर्म नूं चलाउण वाले धर्म के मुखी सन मनुख, वो मनुख ही ठीक नहीं सी। उन्हां ने ही सच दी विचार, उन्हां ने ही सचमुच दुनिया नूं दस्सिया ही नहीं भी दुनिया सच की है। दुनिया दे विच पिछे भी बेनती कीती सी, हरेक रहबर दुनिया के अंदर जिहड़ा आउंदा है वो एक रब जी का स्नेहा लैके आउंदा है भी दुनिया के अंदर जाके तू सच वरताउणा है, तू दुनिया नूं दसना है कि रब है की है, अकाल पुरख है की है, उहदी ताकत किस तरह की है। पर उन्हां ने दुनिया के अंदर आके अपने आप नूं रब बना के दुनिया के अंदर दुनिया के सामने पेश कर दिता। जिहड़ा असली रब सी उस रब नूं भुला ही दिता।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆਹ ਰਸਤਾ, ਆਹ ਮਾਰਗ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਣ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ। ਪਾਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਥਰ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਪੱਥਰ ਵੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਣ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਸਾਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ ਭਾਓ, ਦੂਜੈ ਪਾਥਰ ਧਰਿਐ ਪਾਉ, ਜੇ ਉਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾ, ਕਹਿ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਓ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਪੱਥਰ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਤੇ ਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੇ ਸੇਵ,
जो पाथर की पाई पाए तिस की काल अजाई जाए। जिन्ने काम तुसी कर रहे हो दुनिया नूं ते दसता भी ये धर्म दे काम ने, दुनिया ने तो कहता भी धर्मी तुसी तां ही बन सकते हो, पर सच जानियो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਰਥੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਰਥੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ठाकुर हमरा सद बोलंता सर्ब जिया को प्रभ दान देता। आया साडा ठाकुर जेड़ा बोलदा भी है, जेड़ा सुनदा भी है, ते जेड़ा सारे जीवां नूं दान दे रहा है, जेड़ा सब जीवां दी प्रतिपालना कर रहा है। मेरा ठाकुर वो है, मेरा ठाकुर वो है। पर अजी तो पत्थर भी बोलन लाते ने, असी पत्थर भी बोलन लाते। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कहते पत्थर नहीं बोलता, ना पाथर बोले ना किछ दे, फोकट कर्म ने फल है से। फोकट कर्म उन्होंने कहते जेदा कोई अर्थ होवे ही ना, जेदा धार्मिक समझ के कर्म तो करी जा रहे हैं पर सानू कोई फायदा नहीं हो रहा, सानू कोई फायदा नहीं होता। वो की है फोकट कर्म ने, बाहरी तौर पर कर्म किए जा रहे ने, मन के उत्ते की प्रभाव पैना है। हाँ एक गल है, सतगुरु जी बाणी के अंदर एक विचार बख्शिश करते। सतगुरु जी कहते जिस तरह नूं जेड़े इष्ट नूं मनुख पूजदा है ना, एक दिन उहदे वर्गा हो जाता है। असी गुरु नूं क्यों पूजते हैं, असी अकाल पुरख नूं क्यों पूजते हैं कि असी अकाल पुरख दे विच अभेद होना है। इसे तरह जेड़ा मनुख जेदी पूजा कर रहा वो एक दिन उहदे वर्गा हो जाएगा। बाणी दा वचन है, सतगुरु जी कहते जेड़ा मनुख जेदी भी पूजा कर रहा वो उहदे वर्गा एक दिन हो जाना है। महामाई की सेवा करे नर से नार होए उतरे। जेदी पूजा करदा तू एक दिन उहदे वर्गा हो जाने का अर्थ है जे पत्थर की पूजा करांगे ते फिर एक दिन पत्थर ते बन सकते हैं। रब दे विच भेद नहीं होया जाना, उहदे विच भेद नहीं होया जाना। रब जी विच भेद होने वास्ते सतगुरां ने कहा सच कहो सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। आ राह है जे किसी ने अपने हिरदे के अंदर रब जी का प्रकाश करना है, उहदे वास्ते राह यह है। पर धर्म के ठेकेदारां ने की दसिया भी एक पत्थर ले लो, सालगरां बना दिता, उहदे विच काली धारी जिहड़ी है वो पाई जाती है जां किस तरह का है, उन्होंने कह दिंदा भी इहदे विच रब है। जिहड़ा इहदी पूजा करेगा उन्हें रब नूं मिल पैना। ये दुनिया के अंदर हो सारा कुछ रहा पर सानू दस्सण वास्ते कोई तैयार नहीं। दुनिया अंदर अज भी सारा कुछ हो रहा है। अगे सतगुरां ने कमाल कर दी, काहू लै लिंग गरे लटकायो, हुण कीती जाती है पूजा दुनिया के अंदर। तुसी कदे ऐन बह के ना गुरु साहब जी की पावन बाणी पढ़ के विचारन का यतन करियो कि धर्म के ठेकेदारां ने ये पुजारी लाने ने दुनिया नूं केड़ी चीज़ का पुजारी बना दिता, केड़ी। ठीक है तुसी पत्थर का पुजारी बना दिता, ठीक है तुसी मनुखां दे पुजारी बना दिते, ठीक है तुसी रुख पूजन लोकां नूं लगा दिता, तुसी सप्पां दी पूजा करानी शुरू कर दिती, तुसी मनुखां दे नाम दे उत्ते जग कराने शुरू कर दिते। किन्नी मंदभागी गल है, काहू लै लिंग गरे लटकायो। मेरिया धियां भैणां मां वर्गे सारे बैठे हो,
सतगुਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ? ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਕੁਆਂਟਲ, ਟੰਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਦੁੱਧ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੋੜੀ ਜਾਏ, ਰੋੜੀ ਜਾਏ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੰਤ ਮੰਤ ਨਾ ਜੋ ਹੋਈ, ਤਿੱਤ ਚਾਖ ਨ ਲੱਗੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਸੀ ਕਾਲੇ ਧਾਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ? ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਲਿਓ ਸਮਝਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੀਕਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਮਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟੰਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਦੁੱਧ ਰੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੇ, ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਿਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਅਵਾਚੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ।
ਵੈਸੇ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸੀ, ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਚਲੋ ਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਭਲਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ? ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ? ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਤਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਫੱਗਣ ਤੱਕ। ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ? ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਵਾਚੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਪੱਛਮ ਅੱਜ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦਾ, ਲਹਿੰਦਾ, ਦੱਖਣ, ਪਹਾੜ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਦੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ। ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ, ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੁੱਛਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਅੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਮਤਾ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਏਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕੇ ਸਕੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਲਾ ਏਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ, ਦੋ ਮੈਂ ਤਤ ਨਹੇਰਾ। ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਜੀਵੋ ਤੇਰੀ ਨਾਈ, ਕਰ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਸਾਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਤੇ ਰਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਦੇਖਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਵੀਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਦਾ ਵਸ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਂ ਤਤ ਨਹੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਬ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ,
ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਊਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਹ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਆ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀਏ ਜਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਬਣ, ਕੁਦਰਤ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਵਰ ਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਖੁਸ਼ਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਕਉ ਪੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਛ, ਕਉ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਣ ਧਾਇਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ, ਕਬਰਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਸਾਰਾ ਜਗ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਰਹੇ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ, ਲੋਕ ਦੇਹ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ, ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਰਾਂ ਰਹੀ, ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਲਿਓ ਛਕ ਲਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ
ਉਲਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਫਲਿਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈਏ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾਤੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਠ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7, 8, 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਾਠ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, 1, 2, 4 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮਦਾਨ ਭਰੋਸਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ